ابھی آپ کو لیے چلیں گے کوئٹہ، جہاں نگراں صوبائی وزیر جان اچکزئی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور بیچنے کا الزام ہے، ان کو گرفتار کر کے ان کے کیسز نیب کے حوالے کیے جائیں گے۔ زمین کی سیٹلمنٹ ایک بڑا مسئلہ ہے جو کہ لا اینڈ آرڈر کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا اس کے اونرشپ طے کرنے کے لیے ایک طریقہ کار بنایا جائے گا۔ اسی طرح جو آن گوئنگ کمپین ہے، بالخصوص بجلی کی چوری کے حوالے سے مرکزی اور صوبائی حکومت کی کاوشوں کے بعد 1.6 ٹریلین روپیز ریکور ہوئے ہیں۔ یہ سرکولر ڈیٹ میں کمی ہوئی ہے۔ اسی طرح ڈالر کے مقابلے میں 6 ٹریلین روپیز کا فائدہ ملک کو ہوا ہے، اور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کارروائی جاری رہے گی۔ ایرانی تیل کی اسمگلنگ کے حوالے سے اس تمام مسئلے کا جائزہ لیا گیا اور یہ نوٹ کیا گیا کہ 85% تیل کی اسمگلنگ اب سمندر سے ہوتی ہے، اور 600 کے قریب کشتیوں کی تعداد بڑھ کر 3000 ہو گئی ہے۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ تیل اسمگلنگ کرنے والوں کو 10 دن کی مہلت دی جائے گی، اور اس کے بعد ان کی کشتیوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا جائے گا۔ سندھ اور پنجاب کے بارڈرز کو سخت کیا جائے گا۔ کوسٹل ہائی وے سے کراچی کو سپلائی مکمل بند کی جائے گی، اور اس کو جو نیبرنگ ہمسایہ اضلاع ہیں تک محدود کیا جائے گا۔ سندھ اور پنجاب کے بارڈرز کو سخت کرنے سے ایرانی تیل کی کھپت میں 30 سے 40% کمی واقع ہوئی ہے۔ کمیٹی نے خبردار کیا کہ اسمگلنگ روٹس پر کسی بھی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا تو مافیا کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح بلوچستان میں مدارس کے حوالے سے 250 مدارس اس وقت کام کر رہے ہیں۔ ان تمام مدارس کی جیو ٹیگنگ کی گئی ہے۔ ان مدارس میں 121 مدارس ایسے ہیں جن میں 8000 طالب علم پڑھ رہے ہیں، جبکہ 84 مدارس 84 کا انتظام افغان شہریوں کے پاس ہے، جن میں طلباء کی تعداد 8500 ہے۔ ان مدارس کا بندوبست پاکستانیوں کو سونپا جائے گا۔ ان مدارس یہ بالخصوص جو افغان شہریوں کے مینجمنٹ میں ہے کہ اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال اور مہاجر کیمپس کے ساتھ لنکس کی اسکروٹنی کی گئی ہے۔ اسی طرح جو نیشنل کیریکولم ہے اس کو نفرت انگیز مواد سے پاک کیا گیا ہے۔ کمیٹی نے اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ کمیٹی سے اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے اس بات کا احاطہ کیا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کا ہم کیوں نہ نام لیں، تمام واقعات میں انڈیا ملوث ہے۔ بیرونی عناصر کے بغیر نان اسٹیٹ ایکٹرز کچھ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف مستقل مزاجی سے مقابلہ کریں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو قیامت تک ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنل سوشل آرڈر رکھنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور کیوس کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جب انارکی کی صورتحال آپ کے سامنے ہو تو تمام پروسیجرز سسپینڈ ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ کسی نے بھی کوئٹہ میں پنجابی اسپیکنگ کمیونٹی کے مائیگریشن کی تحقیق نہیں کی، اور نہ ہی ان کے حقوق کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پنجابی اسپیکنگ کمیونٹی کی مائیگریشن سے ہمارا سماجی ڈھانچہ تباہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کوئی بھی ایشو کو پریویلیج ٹریٹمنٹ کا حق نہیں دے سکتے۔ وزیر اعظم نے ایک اور ڈائریکٹیوز بھی پاس کیے ہیں۔ انہوں نے کہا جو ٹیسٹنگ سروسز ہیں، جو کمپنیاں ہیں، ان کا آڈٹ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ان کمپنیوں نے بہت غلط کام کیے ہیں۔ صرف ایک کمپنی نے
गोश्त नौकरियों को शाया करके 7 अरब रुपए के घपले किए हैं और उन्होंने कहा कि उनको गिरफ़्तार करके उनका केस नैब भेजा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो भर्तियों में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जाए और पुरानी तारीख़ों में जारी होने वाले ऑर्डर्स की तहकीकात की जाएं और मुलविस अनासिर को सज़ा दी जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि हम निगरान हुकूमत एक ब्लू प्रिंट अगली हुकूमत को देंगे। उन्होंने कहा कि लोग हमें कहते हैं कि हम निगरान हैं और ये सारे इस्लाहात चंद दिनों के लिए है, लेकिन उन्होंने वार्न किया, ख़बरदार किया कि हम निगरान आर्जी हुकूमत हैं, लेकिन जो इदारे हमारे साथ हैं वो मुस्तकिल हैं, लिहाजा जो काम हम करेंगे वो अगली हुकूमत में भी जारी रहेंगे। कमेटी ने गोश्त मुलाजिमीन, गोश्त प्रोजेक्ट्स, गोश्त सेल्स की तहकीकात का भी हुक्म दिया और कहा कि तमाम मुलाजमीन को डिजिटल डेटा में शामिल किया जाए। गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से कैंपेन जो है वो और रोबस्ट तरीके से जारी रहेगा। अब तकरीबन जो डेडलाइन है उसमें 24 दिन हैं। उन लोगों को जिनके पास UNHCR के कार्ड हैं या अफ़गान रेजिडेंट्स हैं के डॉक्यूमेंट हैं, ये तकरीबन उनकी टोटल पाकिस्तान में तादाद 1.7 मिलियन है, उनको नहीं छेड़ा जा रहा, ना उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी। इसी तरह जो लोग विदाउट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन्हें एलियंस कहते हैं, चाहे वो अफ़गान्स हैं, चाहे वो दूसरे ममालिक के हैं, और तीसरी कैटेगरी वो हैं जिन्होंने आइडेंटिटी थेफ्ट की है, जिन्होंने अपने नाम बदल लिए हैं या डॉक्यूमेंट्स हासिल किए हैं या पाकिस्तानी इदारों को कंप्रोमाइज़ करके, जो हमारे नादरा का सिस्टम है उसको मैनेज करके अपने लिए IDs बनाए हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। उनको पकड़ कर वापस अफ़गानिस्तान या उनके जो भी ममालिक हैं भेजा जाएगा। आखिर में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से आर्मी चीफ़ को, वज़ीर-ए-आज़म को और तमाम शुरका को यकीन दिलाया कि नेशनल एक्शन प्लान पर हर सूरत बलूचिस्तान हुकूमत मनवान इक़दामात करेगी। शुक्रिया। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, जो वट की सूरत हाल है उस हवाले से भी बात हुई है, तो वज़ीर दाखिला साहब उस हवाले से भी आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जान साहब, शुक्रिया आप लोगों का। वट की जो सिचुएशन है काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, बल्कि ये तो एक तो आपस के दो फरीक जो हैं उनका भी आपस में भी है, और उसके अलावा ये कि उसकी वजह से जो नेशनल हाईवे है आपकी वो बहुत डिस्टर्ब, उसमें फौतगियाँ भी हुई हैं और लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और बाकी भी लोगों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो उधर के वट की अपनी सिचुएशन है, दुकानों की, जो आम कॉमन लोग हैं उन सब का नुकसान है। तो इस लिहाज से कल ये हमारी मीटिंग थी एपिक्स की नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक, उसमें ये शामिल किया गया पॉइंट, और सारों ने मन व अन, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, वज़ीर आला साहब ने और हम सब ने यही डिसाइड हुआ कि 4 दिन दिए जाएंगे दोनों फरीकैन को, और जो 18 जून 2023 की पोजीशन थी उस पे उनको चले जाना चाहिए पीछे, और उसके बाद जब पीछे चले जाएंगे अपने 18 जून की पोजीशन पे, फिर जो है फोर्सेस या जो सालिसीन हैं वो काम करेंगे। तो पहले ये कि 4 दिन का उनको टाइम दिया गया है कि 4 दिन में दोनों फरीकैन 18 जून की जो पोजीशन है उस पर चले जाएँ। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। मैं कोई सवाल आज नहीं लेना चाहता। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन? निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई और दीगर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने ब्रीफ किया है जो अफ़गानिस्तान के हवाले से, अफ़गानियों के हवाले से स्टेप्स लिए गए हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से, उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।